वाहिगुरू जी की फतेह। छतर चबर तख्तां दे मालक, दसा पातशाहियां दी आत्मक जोत, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी निघी गोद दा आनंद माण रही। गुरु सवारी साध संगत जियो, सतगुरां दी अपार कृपा है आप जियां ते। हर रोज दूरों नेड़े चल के सतगुरां दे जीवन कथा दा आनंद माणदे हो। अज भी सुभागा समा प्राप्त होया है। कल शाम आप जियां ने सरवण कीता सी। नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी, जिन्हां ने औरंगजेब बादशाह नूं 3 मिर्चां दा दस्तांत दे के मत बख्शी, पर वो हंकारी बादशाह जो केवल एक धर्म दो तो बनाउणा चाहुंदा है, 3 धर्मां दी गल सुन के खिज गया। सतगुरां नूं ऐसी कैद विच भेजिया गया है जिथे वो किसी नूं मिल नहीं सकते। ज्यों ही सतगुरां दी सजा जाप्ता वधाई गई, उन्हां दिनां दे विच एक गुरसिख दिल्ली शहर का रहने वाला, जिहदे मन विच ये चाह सी गुरु तेग बहादुर पातशाह कदे मेरे घर आके भोजन करन ते मैं संगत समेत सतगुरां दी खूब सेवा करां चित ला के। अज गुरु साहब कोल बेनती करन वास्ते किले विच आया है। दरवाजे लगे ने, पहरेदारां नूं, जेलरां नूं, दरबानचियां नूं बेनती करके दिल दी गल दस के अज वो सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते जेल विच आउण लगे। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन जीवन की कथा नूं सुन के आनंद माणिया सी। आओ सुरतियां बिरतियां नूं लैके चलीए उसे थां। रसना की पवित्रता के वास्ते गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। गूंज ते पाहन गागुर पास, खरो भयो टिक कह अरदास। जिस वेले सिख दे मन की एक प्रबल भावना सी, पहला तो वह सतगुरां दे दीदार करे, फिर आप जाके गुरां नूं बेनती करे। जेलर, दरोगा, दरबानची ते पहरेदार सब ने बादशाह तो चोरी चोरी इस सिख नूं शाम दे वेले बुलाया है। भावे सिख ने लालच दिते हो किसी भी तरीके दे नाल जेल की उस काल कोठड़ी के पास पहुंचे है जिथे मेरे सतगुर चौंकड़ा ला के बैठे। हुण आसे पासे पहरेदार कोई नहीं, क्योंकि मुलाकात का समय। सिख जदों सतगुरां दे बिल्कुल सामने गया, ग्रिलां लगियां ने, हवा लगदी। उस बैरक दे बाहर बैठ के सिख जिथे धुप हनेरा है, हल्की जी रोशनी है, वो हल्की जी रोशनी विच हनेरे विच चिट्टी चादर लेके गुरु तेग बहादुर पातशाह भुंजे बैठे। जदों सतगुरां दा ऐसा रूप वेखिया, दोने हाथ ग्रिलां नूं पै गए, सरियां नूं पै गए। धरती ते गोडे मुद्दे मारे, मन भर आया गुरु साहब नूं वेख।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਮੋ ਠਾਨ ਕਰ ਜੋਰੇ ਹਾਥ, ਬੋਲਤ ਬਿਲੋਚਨ ਜਲ ਕੇ ਸਾਥ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਮਲ ਸਰੀਖੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾਈ, ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨੋ ਨਾਥ ਬਿਲਾਖਾ ਮੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਦਿਵਸਨ ਕੀ ਹਿਰਦੇ ਬਟੋਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਜਿਉਣੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਸ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਰਨ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਜੋਗੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰਿਆ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਡੀ ਐ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਦਨ ਚਰਨ ਕੋ ਪਾਵਹਿ, ਮੋਰ ਹਾਥ ਤੇ ਭੋਜਨ ਖਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ, ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਚੋਜ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਨਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮਰਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸਮੰਜਸ ਜਾਨ ਹੈ ਬਿਦ ਜੋ, ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੋਤ ਮੋਹਿ ਕਹੋ ਤੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਪੰਛੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੈਦੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਪਰਖ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਸਬੱਟੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਲਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, 7-7 ਤਾਲੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਭ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਅਨ ਕਰਨੋ ਪੀ ਕਰਹਿ ਸੋ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਾਸੋ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਾਸ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਪਰ ਉਧਰ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਤੱਕ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਦੇ ਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
करामत की करेगी। पर सिख दा विश्वास वड्डा है, दुनिया ते भरोसा ही सब तो वड्डा है। जे भरोसा है ते परमात्मा तो सुख सारे मिल जाणगे, जे विश्वास नहीं ते अपने सुख भी रोगां वांग सताउणगे। आखो सतनाम। अपने सुख भी बंदे लई मुसीबतां बन जांदे ने। अज सिख बड़ी भावना दे नाल बार बार बेनती करदा है, महाराज तरस करो तरस, गरीब ते दया कर दिओ। दूर हो इच्छा नाथ हमारी, अचहो असन कहो चल एक बारी। बस एक बार चल के भोजन छक लो, मेरे मन नूं शांति आ जानी है। इको भावना मनुख दे मन दी कोई भावना पूरी हो जे ते मन इन्ना खुश हुंदा है। बंदा कहंदा अज तसल्ली हो गई, अज मैनूं खुशी मिली है, क्योंकि दिल भौंदी गल हो गई जो चाहुंदे सी। अज गुरु तेग बहादुर साहब महाराज अगे वो बार बार बेनतियां करदा है। महाराज कहंदे भाई जे ना आ होया बेवसा, कहंदा नहीं गुरु जी तुसी जरूर आओगे। नाहे ता कहो इहां ले आवो, बैठ समीप आहार अजावो। सतगुर कहंदे करना की चाहुंदा है? कहंदा महाराज मैं ते भोजन छकाना चाहुंदा। गुरु साहब कहंदे जिन्हें भोजन छकाउणा होवे ਉਹਨੇ घरे जरूरी बुलाउणा है, ਇੱਥੇ भी ते छका सकदा है। कहंदा महाराज जे ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ मैं ਇੱਥੇ ਲੈ ਆऊं। भावना ना अंदर प्रेम देख रहे ने सतगुर, किते तां नहीं सोचदा मैं ते घरे तैयारी करी फिरदा ते गुरु कहंदा पैक करके इत्थे ले आ। अंदर तां नहीं कोई विचार उठ रहा, अंदर ते नहीं कोई ख्याल पैदा हुंदा। सतगुर परख रहे ने सिख नूं, कहंदे सिख दे मन विच रत्ती मात्र भी ये झोरा नहीं। गुरु जी नूं जे मैं इत्थे लिया के भोजन छका दियां ते फिर घर दी गल रह जाणी। मैं ते सुखिया होया। अज दे समय च बड़े लोग सुखां च विश्वास रखदे ने, पर माफ करियो बंदगी करन वाला इन्हां वहिमां भरमां ते पखंडां च नहीं पैंदा। पखंडी लोग सुख दे ने सुखां ते रब दे प्यारे करदे ने शुकराना। आखो सतनाम। दाता जी जे कारज रास हो जे ते आप जी दा शुकराना करना वा। ते लोकी कहंदे महाराज मैं सुख सुखी है, जे तू मेरी लाटरी कढ़ दे ते मैं तेरी लाटरी पा दूं, तू मेरा काम कर मैं तेरा कर दिया। धर्म दे विच भी ठेकेदारियां, धर्म दे विच भी लोग रब नूं रिश्वतां दिंदे ने। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਾ बिना सुखिया कुछ मंग लई, गुरु ने वो मंग तेरी पूरी कर देनी, उत्ते मर्जी तेरी शुकराना करना नहीं करना। पर पंजाब दी धरती ते आ पीरां ने एक वायरस छड्डिया, पखंडी लोकां ने। मैं फलाने निशान साहब कोल जाके सुख लिया, मैनूं आ दे दी ते मैं निशान साहब चाढ़ दियां, मर्ज मैं अखंड पाठ करा दियां। इति शर्त है ना, एक करावांगा तां जे पहल तू करेगा। आखो सतनाम। जे तू ना काम कीता ते फिर मैनू की लोड़। गुरमुखो सिख दी ते भावना दाता कारज होवे ना होवे मैं तेरा आसरा तकना ही तकना, तेरे बिना मेरा कौन। गुरु साहब सोच के आखन लगे सिखा वेख लवांगे। मर्ज कहते आ नहीं होना, ना तेरा भोजन शक होना। किते अज दे सिख नूं जवाब मिलिया होवे पलां च तड़क जांदा तू कौन है, मैं ते जानदा नहीं। ਇੱਥੇ दुनिया सारी जिंदगी तुहाडा साथ देंदी गुण गाई जावे, एक दिन माड़ा जिहा कौड़ा बोल कह दिओ, जिन्हों कल तक जेड़ी जबान नाल चंगा कहंदे सी बंदा उसे नाल निंदण लग पैंदा ते बड़ा माड़ा है। इहदा ते पता ही नहीं सी मैनूं। अज सिख वल मर्द ने वेखिया ये भांडा पक्का है, ये डोलण वाला नहीं। सुन सिख बिनती प्रभु अलावहे, कर तैयार हम भोजन खावहे। सतगुरां ने अंदर दी भावना परख लई, वेख लई। कहंदे सिखा चल भाई घरे जाके भोजन तैयार कर, असीं छकण आवांगे। आखो सतनाम। जे अपने वर्गा हुंदा ते 100 सवाल करदा किन्ने वजे किहड़े पासे तू आउणा है, लैणा वा ते तुसीं आपे आ जाओगे। यही सवाल हुंदे आ ना। सिख ने कुछ नहीं पूछया, मर्द ने हुक्म कीता ना तू जा तैयार कर भोजन आपे आ जाएंगे। सिख दा काम सवाल करना नहीं हुंदा, सिख दा काम हुंदा है गुरु नूं उडीकना। कोई आपी आउणगे ओ वड्डे ने, वड्डियां नूं कदे समय दी सीमा च बन्निया नहीं जांदा। कहंदा जी 7 बचन। उन्हें एक बार भी परत के ना पूछया महाराज कदों तक आ जाओगे, नाल कौन कौन आएगा। तोहे सदन मह आवहे वैसे, इच्छा पूरे तब उर जैसे। मर्ज बड़े प्यार विच कहंदे ने चेहरे ते शिकन कोई नहीं, असीं कैद विच बैठे आ। कहंदे गुरमुखा तू चाहुंदा है तेरे घरे असीं आके भोजन आप छकीए,
ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਭਾਜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ ਜੋ ਜੋ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਕੈਦ? ਕੈਦੀ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੇਜੇਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਭੇਜੇਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਤੂੰ ਚੱਲ, ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਦੋਹਰਾ ਹਵੈ ਪ੍ਰਭਾਤ ਜਬ ਆਗਲੀ, ਦਿਵਸ ਆਏ ਹੈ ਜਾਮ, ਅਚਵੇਂ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੈਠ ਤਿਹਾਰੇ ਧਾਮ। ਜਦੋਂ ਸਤ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਰਦ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਰੁਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਕਦ ਤੱਕ ਉਡੀਕੇਗਾ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਵੋ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਡੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਕਰੈਕਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਕੱਟ ਲੈ, ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਚੋਪਈ ਸੁਨ ਸਤਿਗੁਰ ਬਚ ਬਿਨ ਸੰਦੇਹ, ਹਰਖ ਭਇਓ ਸਿੱਖ ਬਿਸਮਿ ਲੇਹ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, 7-7 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਹਿਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੂੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੋਈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖਤਾ ਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੰਗਲ। ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਜੇਲਾਂ ਹੋਣ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਤਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਸਦਾ ਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਅਟਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਆਹੈ ਕੈਦ ਮਹਿ ਚੌਂਕੀ ਪਾਸ, ਤੋ ਆਏ ਹੈ ਮੋਰ ਆਵਾਸ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਥਾਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਸੇ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਪੈਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਥਾਣਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਡੋਲ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੋਈਆਂ। ਸਤਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ। ਗੁਲਾਬਾ ਪੰਜਾਬਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਧਾ। ਅੱਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਮਰਜ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਨਾ ਫਸ ਜੇ, ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਆਖਦਾ ਏ। ਬੰਦਨ ਕਰ ਉਤ ਲਾਵਤ ਗਇਓ, ਰੁਚਿਰ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਉਦਤਿਓ। ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਮਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਬੈਠਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬੜੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੈ।
पर सिख ने घर जाके तैयारी की थी, पत्नी बड़ी खुश, विश्वास कितना वड्डा है। तरह तरह के भोजन अज तैयार करन लग पे। करियो तिहावल बहु सुच धारी, पुन पायस करवाइस तैयारी। सारी रात ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁਚਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਏ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿਆਦਾ, ਨਾ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਕੜਾਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। हर वस्तु एक एक हिस्सा ते पानी उस तो बराबर 4 हिस्सा। आटा, पानी, मिठा, ये सारिया चीज़ां एक मात्रा च होनियां चाहिए बराबर, तां कड़ा प्रसाद बनता। किते नाम जपते हुए सेवा करते हुए कहते सिख ने पूरी सुचमता दे नाल सादगी दे वस्त्र पा के अमृत वेले सुच्चे चौके ते सतगुरां दे वास्ते कड़ा प्रसाद तैयार कीता, क्योंकि भोग लगण बाणी पढ़ते हुए। उस तो बाद फिर पकवान बनाउण लगे। विश्वास है गुरु साहब जी आउणगे, 5 सिख नाल होणगे। हो सकदा इलाके दी संगत भी हो जाए, लंगर विच किते थोड़ ना आवे। ओदन पहत स्वाद दद बरे, करे पातरे मंडे खरे। बना की रहे ने दही चावल फुलका। कवि जियां ने कई कई चीज़ां दा जिक्र कीता है, कहंदा दही विच बड़ियां पाईयां जिद्दां भल्ले पाईदे। उन्हां समयां विच ये मसालेदार बड़ियां सी। जो जो कुछ सी वो सिख अपनी पत्नी नाल रल के सुचमता दे नाल वो भोजन बनाउंदा है। अधिक सलवनस सो तुरश बनाए, इत्यादिक बहु मधुर कराए। सारे वेड़े विच पानी छिड़किया गया। गुरु साहब आउणगे, गली विच भी पानी दा छिड़काव कर आए। खट्टे मिठे नमकीन पदार्थ जो छकण विच हुंदे ने, हर चीज अज बड़ी शरधा ते भावना दे नाल बाणी पढ़ के तैयार कीती। लंगर ते होई है जो बाणी पढ़दियां तैयार होवे ते प्रसाद भी होई है। जे कड़ा प्रसाद बनदियां जपजी साहिब दा पाठ नहीं हुंदा ते बनाउण तो बाद संपूर्ण आनंद साहिब नहीं हुंदा, ओनू प्रसाद नहीं किया जा सकदा। लख किरपाना घमाई जाए ओ रहना ही कड़ा है। आखो सतनाम। प्रसाद ते ओ है जिहड़ा बाणी पढ़ के पवित्रता नाल बणिया। जे गल्लां मारदे बनाया कदे कड़ा प्रसाद नहीं हो सकदा। ताई ते साडीआं अरदासां पूरीआं नहीं हुंदियां, ताई ते साडी भावना पूरी नहीं हुंदी। गुरु अगे एक चीज बना के भेटा कीती ते ओह भी चज नाल ना बढ़ाई, कुछ भी भावना कोई ना। ते गुरु अगे थोड़ा जा प्रसाद रख के मंगनी चीज लखां दी ते गुरु वेखदा ही नहीं ते प्रसाद भी फीका जा बनाया, इह च भी भावना नहीं ते फिर मैं इहनूं इन्ना कुछ कित्थों दे दियां। आखो सतनाम। गुरु अंदर दी भावना वेखदे ने ते सिख दी मर्यादा वेखदे ने। अज गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जेल चों उठे, पहरेदार खड़े सारे उत्ते, ना ते हथ कड़ियां खुलण दी आवाज आई, ना जिंदे खुलण दी आवाज आई। पंजे सिख अलग कैद कीते ने, उन्हां नूं नाल लै लिया। इमा करते हो भोजन अभिराम, बासुर होत भयो जब जाम। कहंदे बिल्कुल पूरा समा होण वाला है। अमृत वेला होया, दिन चढ़िया, 9 बजे दा समा होया, सूरज चढ़ना शुरू हो गया। सिख ते सिख दी पत्नी बड़ी शरधा नाल उडीकदे ने अज सतगुर आउणगे। बड़े लोग इत्थे भी बैठे सी, कहंदे जे ना गुरु जी आए ते मजाक डावांगे ओदा। तू ते कल एडियां वड्डियां गल्लां करदा सी, गुरु साहब आउणगे, इत्थे किहड़े ने आउणा है? गुरु ते कैद विच है। क्योंकि हर प्रकार दा बंदा हुंदा, शरधा वाले भी ते निशरदक भी हुंदे ने ते भावना वाले ते बड़ी सेवा कर रहे ने। सतगुर जी आउणगे, सतगुर जी आउणगे। सिख भी कहंदा सिमरन करो, अज सानू नसीब होनी गुरु दी सेवा, कोल बह के बचन बलास सुनांगे। सदन सिख के प्रगटे आए, कहियो शुदा हमको दिखाए। कहंदे थोड़ी देर बाद होया कि अचनचेत जेल विचों सतगुर आलोप हो गए जिते बैठे, पर पहरेदारां नूं सतगुर बैठे ही दिस रहे। ध्यान देना, पहरेदारां दी नजर गुरु साहब ते, गुरु साहब चौंकड़े च बैठे, उधर सिख भी बैठे ने, पर गुरु साहब उतों सूक्ष्म शरीर करके निकल आए। सिख दी गली कोतवाली दे सामने आके प्रगट हो गई, जिथे कहंदा सी मर्ज कोतवाल ने किसी ने वेखिया ही ना सतगुरां।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਦਾਂਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰ ਪਾਏ ਨੇ। 5 ਸਿੱਖ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫੇਦ ਵਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦੇ। ਜੋ ਆਹਾਰ ਤੈ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ, ਸੋ ਅਬ ਲਿਆਵੋ ਦੇਹੋ ਅਚਾਏ। ਜੋ ਜੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਰਤਨਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਲਾਇਆ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਝੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬਿਠਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਨਾ, ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਨਿੱਤ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਾ। ਅੱਜ ਐਸੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਹੀ ਭੂਜੇ ਹੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਤੀ। ਮਰਦ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾ ਕੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਵਾਤਾਵਰਨ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਿਆਰਿਆ ਛੇਤੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਨੀਰ ਕੋ ਅਨਹੋ, ਬੈਠੇ ਹਮ ਕਿਸ ਥਾਨ ਬਖਾਨੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮਰਦ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾਈ, ਹੱਥ ਧੋ ਲਾਂਗੇ। ਮਰਦ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਮਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਬਹੁਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹ ਚ ਵੀ ਲੂਣ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੇ, ਕਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਕਹੇ ਤੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਸਜੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਪ੍ਰੇਮ ਅਰ ਭਾਉ ਵਡੇਰੇ, ਭੋ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਆਏ ਘਰ ਤੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਵਾਏ। ਮਰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੂੰ? ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਗਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਜਮਾਨੇ ਦੀ? ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਜ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਤ ਸਿੱਖ ਬਿਲੰਦ ਆਨੰਦਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਪਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ 7 ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਏ। ਸੁੰਦਰ ਚੌਂਕੀ ਦਈ ਵਿਛਾਏ, ਨਏ ਬਸਤਰ ਉਜਲ ਤੇ ਛਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕਰ ਲਏ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਸੀ। ਸੋਹਣੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੇਬਲ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਮਰਦ ਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਬਸਤਰ ਵਿਛਾਤੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਉਵੇਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਬੈਠੀਏ ਆਪ, ਸਿੱਖ ਕੇ ਪਾਪ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਖਾਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਕੱਟਤੇ, ਨਾਲੇ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਰਦ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ,
ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਦਇਆਲਾ ਜੀ, ਯੂਧਾ ਜੀ, ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਅੰਦਰ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸੁਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਭੋਜਨ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰਜ ਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ ਬਸ ਮਹਿ ਰਹੋ, ਨਿਤ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹਾਇਕ ਅਹੋ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਲਈ ਫਿਰਦੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਗੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬਿਨਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਖਾਲਕ ਖਲਕ, ਖਲਕ ਮੈਂ ਖਾਲਕ, ਪੂਰ ਰਹਿਓ ਸਭ ਠਾਈ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਇਹੋ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਬ ਵਸਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਨੀਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਰ ਕੇ ਸਮਾਈ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇ? ਬਹੁਤ ਦਿਵਸ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ, ਕਬ ਪੂਰ ਹੈ ਗੁਰ ਆਵਹਿ ਡੇਰੇ। ਹੁਣ ਨਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਭੋਜਨ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ, ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਆਓਗੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਛਾ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਦੋਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੱਲ ਕੇ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ। ਸਿੱਖਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਕਰੇ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ 25-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਵੀ ਗਿਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੁਹੱਲਾ ਨਗਰ ਖੇੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨਾੜੀ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਅੱਖਰ ਹੋਣ, ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਘੱਟ ਤੇ ਕਥਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੰਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੱਡੇ ਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਸਿੰਪਲ ਬੋਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਅਣਜਾਣ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੰਪ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਰ ਜੇ ਆ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਆ ਵੀ ਕਰਦੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਬਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਮਰ ਜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ। ਜਿੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਛੋਟੀ ਕਰੋਗੇ ਉਨੀ ਗੁਰੂ ਛੇਤੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, 2-4 ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਦਾਸ ਚ ਬਹੁਤਾ ਮੰਗਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਤ ਨਾਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਅਰਥ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਤੇ ਠਾਕੁਰ ਆ, ਉਹੀ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋਰ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਬਣਿਆ।
मालिक नूं कहना पैंदा है भी तू ही देण वाला ते तेरे तो ही लिया। प्रमाण दे के भी एक होर मालिक है। गुरमुखो ये बेनती अगे भी करया करो सारियां अरदास बिल्कुल सादगी दी होवे, सिंपल होवे, क्योंकि अरदास विच हउमे नहीं हुंदी। अरदास दा अर्थ है निमरता। जिन्ना झुक के प्रमाणा तो रहत सिंपल अरदास करेगा गुरु करीब होके सुनेगा। क्योंकि एक प्रचारक जे प्रचार करदा ते उहदा दिमाग उदों छात्र हुंदा है। भावे कोई कथावाचक है, भावे कोई प्रचारक है, क्योंकि उहदे दिमाग ते स्ट्रेस बड़ा हुंदा है। इत्थे लोग बड़ी तरह दे बैठे होने, आ गल कहती ओह ना उठ जे, ओह ना बोल पे। पर अरदास वेले किसे दा डर नहीं हुंदा। एक अरदास करन वाला ते सुनन वाला दोनों आमो सामने हुंदे। आखो सतनाम। ते फिर ओह अरदास दे बारे मर्ज लिखदे ने बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास। जदों कोई जन बन के अरदास करे ते बड़े लोगों को गुरुद्वारा साहिब च वेखिया, इत्थे नहीं बड़ियां थावां ते घंटा घंटा खड़े पैर दे मारी जांदे ने, पता नहीं की बख्शाउंदे ने। ऐने च ते बंदा जपजी दा पाठ कर ले। आखो सतनाम। जिन्ना टाइम उन्हें खड़ के खराब करना। अरदास समा थोड़ा जे ਵਧਾਉਣਾ भी समा ते एक साइड होके खड़ जा सेवक जा बन जा ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਦਿਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਵੀ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਚਦੇ ਸੀ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਈਏ। ਮਨ ਚਿਤ ਕੀ ਲਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ ਕਰਿਓ ਕਰਤਾਰਥ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਸੁਆਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ जल छका दे। सब तो पहला सतगुरां ने जल छकिया। पंजे सिख मर्ज कोल बैठे ने। हुण भोजन छकण तो पहला सतगुरां ने बाणी दा शब्द पढ़िया। शब्द किथे किथे पढ़ी जे सुनो। जदों भोजन छकना है उस तो पहला शब्द पढ़ लो विदाता तेरी कृपा हुई है। ज्यादातर शब्द केड़ा पढ़िया जांदा है? काम क्रोध यार लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरदेव। तेरी कृपा नाल ही है सारा कुछ। ये है अरदास तो बाद ते गुरु शब्द सुणाउंदे सतगुर मुख वाक बख्शदे ने जिन्हों सिख ने विचारना। अज साडे ते इक रीत बड़ी होर माड़ी चलदी है। उधर भाई साहब मुख वाक लेंदे, इधर मेरे वर्गा बोली जांदा। पता बाबा तेनू शब्द कंठ है, ये शब्द थोड़ी है ते मुख वाक है गुरु दा। एक राजा महाराजा स्पीच करता होवे, कोई टुटिया जा मुख मंत्री बोले, किसी की जरूरत होंदी कोई बराबर बोल दे। चाहे पत्रकार भी होवे स्पीच विच ते ओह भी नहीं बोलदे। ते सिक्खा तू गुरु नूं सुणाउणा जा गुरु दी सुणदा है? जे ते गुरु दी सुणदा ते पाप ना कमाई, कदे गुरु दे बराबर ना बोली। जदों गुरु दा वजीर शब्द पढ़दा होवे उदों ते दोनों कान खोल के निमरता विच बैठ के सुणिया कर। गुरु तैनू सुणाउंदे ने ना कि तू गुरु नूं सुणाउण लगਿਆ। आखो सतनाम। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ जी। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਰਾਬਰ बोलना। क्योंकि गुरु परमेश्वर हुक्म दे रहे ने ते सिख गुरु अगे अरदास करदा। जदों साडे वर्गा पिछे खड़ा बोली जांदा ते ओहदी सुरत ते आपे हिलणी है। कुछ 10 20 हाथ च फड़ा के हिला देंदी। जिन्हें देना है बाहर निकल के 20-25 हज़ार इकट्ठे ही दे दो, बाबा दी सेवा चको। 10 रुपए फड़ा के 20 बार कहना आ भी बोल दो जेडे फड़ाए, आ पर्ची फड़ाई ये भी बोल दी, कोई गल नहीं। जे रह भी गया फिर की है? जे तू गुरु दे चरनां विच हाजिर खड़े आ ते गुरु ते तैनू वेख ही रिहा, अरदास तेरी हो रही है। सिख दी ते भावना हुंदी अरदास विच ना लिया जावे। ये गल्लां इस करके जरूरी ने क्योंकि जे इन्हां गल्लां दा सानू पता होएगा असीं गुरु दे बहुत करीब हो जावांगे। कि भावना दीयां गल्लां ने, जे भावना नहीं ते कुछ भी नहीं। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने जल छकिया, शब्द पढ़िया ते हुण भोजन थालां विच परोसिया होया है। सतगुरां ने अरदास कीती इत्या देख कर भाओ कंधेरा कीन प्रसाद त्यार दिस बेरा। सिख ने अरदास करके भोजन बनाया सी भावना नाल ते सतगुरां छकिया भी उसे तरह। बड़े आनंद विच भिज के सतगुर चबा चबा के भोजन कर रहे। सियाणे कहंदे ने ना डॉक्टरां कोल चले जाओ, वैदा हकीमां कोल चले जाओ ते कदे ये चीज़ां जिहड़ियां डॉक्टर कहंदे ने एक साधु दे कोल आके वेखिओ। जदों कोई रब दा प्यारा भोजन छकदा है वो बिल्कुल शांत बैठा हुंदा है।
ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਚ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਜਿੰਨਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਧਾ ਜਾਏਗਾ ਉਨੀ એનર્ਜੀ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟਦੇ ਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿਸਟਮ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਚਬਾ ਚਬਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਭੋਜਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਹੀ ਛਕਣ ਵੇਲੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਲਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਰੀਰ ਤੇ, ਜੀਵਨ ਤੇ। ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਰਸ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੇਤ ਅਪਰ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਕਰ ਜੋਰ ਹੈ ਅਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਭੂੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੋਕ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂਤਾਕਰਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਖਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸੈੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਟੇਬਲਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਖੁਰਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਿਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਚਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਛਕ ਲਿਓ, ਪਲਾਂ 'ਚ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਲੱਗ ਆਏਗਾ ਛਕਣ ਦਾ। ਘਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦਾਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕਦਿਆਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਫੁਲਕੇ ਛਕਦੇ ਲੈਣ ਤੇ ਜਰਾ ਰੁਕ ਜਾ, ਛਕ ਲੈਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਵਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ ਛਕ ਲੈਣ ਦੇ, ਬਹੁਤੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਘਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਘਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਫੁਲਕਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਦੇ ਜਲ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਚਬਾ ਚਬਾ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭੋਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੜੀ ਸੀ। ਬਿਨੈ ਉਚਾਰ ਹੈ ਚਰਨ ਸਪਰਸੈ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਸੁਨਤ ਹੀ ਦਰਸੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਈਏ। ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਪੱਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਆਹੀ ਗੱਲ ਮਾਰਦੀ। ਵਧੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੜਕੇ ਲਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਡਿਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਈ ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੋਜਨ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਹੈ, ਫੁਲਕਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਬਣਾਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਈ ਚਲੋ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਤੜਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਬਹੁਤੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਛਕੋਗੇ 7 ਸਟਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਛਕ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੋਗ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤਾ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੋਲੇ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਛਕਾਵਾਂਗੇ, ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਲ ਕਰ ਮਹਿ ਧਾਰੇ, ਹਿਤ ਕਰ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਚਰਨ ਧੋਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਫੇਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਖਾਰਨੇ ਨੇ, ਚਰਨ ਧੋਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨਾਲੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਫੁਲਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਮਰਦ ਛਕ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਛਕ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹੈਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਏ, ਲੱਖ ਕੋਈ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਲੱਖ ਕੋਈ ਦੂਰੀਆਂ ਪਾ ਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਰਦ ਭੋਜਨ ਛਕਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖਾ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਪਸਤਰ ਸਾਥ ਪੋਚਨ ਕਰਨੀ ਕੇ, ਪੁਨਹਿ ਪਲੋਸਤ ਆਸ਼ਰੈ ਜੀ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ, ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ।
फिर शब्द पढ़िया जाता है, दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदियां टोटना आ भी आगणत भरे भंडार। जे किते खाना खाण वेले सिख दियां ये अरदासां बन जाण, सच्ची गल है जी, रोग लगे ही कोई ना, बीमारी लगे ही कोई ना, क्योंकि जिहड़ा भोजन छकिया भोजन दे नाल बंदगी अंदर चलेगी, बाणी चलेगी। हुण भोजन ने आलस पाउणी सी, बीमारियां लाउणीਆਂ सी, क्योंकि अजकल ते भोजन भी चंगा नहीं, भोजन दे विच भी बड़ियां जहरां ने, बड़ा कुछ है, पर जे अमृत नाल चलिया जावे वो बिरती भी शुद्ध रखदा है, विचारां ते भी काबू रहिंदा है। सतगुरां ने भोजन छकण तो बाद अकाल पुरख दा शुकराना कीता, सिख ने गुरु साहिब दे चरण भी दबाए, पर नेत्रां विच अथरू आउंदे ने। जिन चरणन की सेवा करना, सुर सिहाहे किम कर है धारन। हुण सिख ਇਹ सोच के सेवा करदा जिन्हां दे चरनां नूं देवी देवते मੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਿਹਾ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। सतगुर वेख रहे ने ओदे, पर मर्ज बोले कुछ ना, क्योंकि हुण ते गुरु दा दिल सिख ते दयाल बनाए। सतगुर होए दयाल तां शरधा पूरी है, जे गुरु दयालु सिख ते हो जे हर शरधा पूरी हुंदी है। ओ सिख बड़ भागी नेगह कर, नेत्रन सात स्पर्शत धर धर। सतगुरां दे चरण धोण तो बाद सिख ने चरण धूड़ नेत्रां नूं ला लई। गुरु साहब भी वेख रहे ने, संगतां भी वेख रही। हुण एक करिश्मा सी, निमरता वेखो किन्नी है। गुरु साहब जी सेवा करन तो बाद, हथ सुचे कराउण तो बाद, चरण भी धोते, बर्तन भी चुके ने, पर चरण धूड़ नेत्रां नूं लाई, सोचदा है किते नेत्र सफले हो जाए, इन्हां नेत्रां च बस गुरु दी दीद होवे। सर्ब प्रसाद परोसन करियो, गुर आगे बड़ थार सो धरियो। अज सतगुरां ने बड़े प्रेम नाल भोजन छकिया, छकण तो बाद सतगुर जी सिख नाल वचन विलास करदे, बाकी संगतां भोजन छक रहीआं ने। अचनचेत किसी नूं इह गल पता लग गई भी सिखां दे गुरु ते अज फलाणे दे घर ने। हुण जदों इह गल्लां सरकारे दरबारे जाणगीआं ते सख्ती ते आपे ही होनी है ना, टॉर्चर भी होना है, बड़ा कुछ होएगा। पता सतगुरां नूं भी सी भी सिख दे घर जाण तो बाद जिहड़ा दुश्मन है ना, दुश्मन चुप नहीं बैठेगा, उन्हें बहुत कुछ करना है, पर गुरु अडोल ते बेपरवाह ने, क्योंकि गुरु नूं रोक के कोई नहीं सकदा। गुरु ने जो करना है वो करना ही करना। आखो सतनाम। बड़ी देर 3 पहर सतगुर जी सिख दे घर बैठे रहे, सवेर दे आए ने, शाम दा वेला हो गया। रुच सो लेकर स्वाद आहारा, आचियों बिलोकत भाव उदारा। जल पानी भी छकिया, बड़े प्रेम दे वचन सतगुर सिख नाल करदे, कहंदे गुरमुखा च ते आनंद बहुत आए है। वो शुकराना करदा मर्द सारा कुछ ही तुहाडा, किरपा रखियो, दर्शन दे दिया करो। मर्द कहंदे जदों तक शरीर तक तेरे घर रोटी खांदे रवांगे, तेरे घर गेड़ा लाउंदे रवांगे। उधर मेरे सतगुर जी गिरफ्तारी विच बैठे, चौकड़ा लगे, पहरेदार बाहर खड़े ने, 7 जिंदे लगे ने, क्योंकि एक जिंदरा थोड़ा है। बड़ी दूर तक सतगुरां नूं उस हवालात विच बिठाया जिथे कोई पहुंचे ना। 7 जिंदियां तो पार फिर किसी एक बैरक विच सिखां नूं कैद कीता होया, गुरु नूं अलग रखे। पर अज सतगुर जी अपने प्यारे दे प्यार विच आ के सिखां दे समेत भोजन छकदे ने। गुरु ते बंधन कट्टण वाला है, सतगुर सिख के बंधन काटे। गुरु ते सिख दे बंधन कट दिंदा ते गुरु नूं बंधन पाउण वाला कौन जल्दी। समय की समाप्ति है, जिवें जिवें सतगुर अगे खेडां वरताउणगे, क्योंकि ये चोज बड़े सेंसिटिव ने, बड़े हैरानीजनक। रंग जेब ते बड़ा मान करदा, मैं ते सिखां दा गुरु बंद कर लिया, उन्हों ते साह नहीं आउणा, उन्हों ते पानी नहीं मिलना, गुरु दी मत टकाने आजू। ते गुरु साहिब ते अज भी विचर रहे ने, क्योंकि सच कदे कैद नहीं हुंदा। आखो सतनाम। ना सच वढिया जावे, ना सच टुकिया जावे, ना सच सड़दा, ना सच मरदा। सच ते आद, सच जुगाद, सच है पी, सच नानक होसी भी सच। सच ने ते सदा रहना है, सच्चा एक परमात्मा दा नाम है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।